श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2025 मसीहा फेब्रुआरी मासरे 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसुचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन बटन को ऑन करी दियंतु, जहा द्वारा कि जेउ समय रे आमर वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। और आपण मानकु मोर गोटिए विशेष कथा कहूची, जेउ मानकर जन्म कोष्ठी रे ग्रहंकर असुविधा फल रे आपण कष्ट भोगुचंती, चाकरी करबा को जाई चाकरी करि पारु नाहंती, विवाह रे बारंबार विलंब घटुची, सेमानकर जन्म तारीख और जन्म समय आमर यही यूट्यूब चैनल रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आंबे एठारे जातक गणना करी तार प्रतिकार आपन को बताई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा फेब्रुआरी मासरे धनु राशि मासिक राशिफल। धनु राशि एही फेब्रुआरी मासरे शुभ फल पाइबे। पूर्वरु बहु कष्ट भोगिलेनी, बारंबार अर्थ निमंते अपदस्थ हेउचंती, जेउ काम करिवा को चाहुचंती से काम रे सफल हेउ नाहंती, बहु कष्ट रे जीवन यापन करूचंती। एबे से सबु दुखर कला बादलरु झरझर होई वर्षा झरिबा आरंभ करिवो। आपण शांति पाइबे। पृथ्वी रूपक आपणक परिवारर समस्त व्यक्ति आनंद रे काल काटिबे। मास आरंभरु रवि ग्रह आपणकु शुभ फल देई पारिबे। द्वितीय रे रवि जेउ राशि रे गोचरे भ्रमण करुथिबे सेही राशि 15 डिग्री पार होई जिबा परे आउ अशुभ फल न देई तार विपरीत फल दियंती, अर्थात शुभ फल दियंती। द्वितीय रवि गोचर समय रे आपण आगको केउ कार्य करिवे ताहा योजना प्रस्तुत करिवे। जेउ कार्य करिवा सकाशे बहु पूर्वरु भाबिथिले किंतु अर्थ अभावरु मन मारि देई चुपचाप रही जाउथिले, सेमानक सकाशे तांको भाग्य खोली गला बोली जानो। अर्थ उपार्जन रे विभिन्न व्यक्ति आपनको सहाय्य करिवे, जहा कि पूर्वरु थिबा मानसिक चिंता दूर होई जिवो। बहु कष्ट रे जेउ कार्य करि पारु नथिले ताहा एबे पूर्ण होई जिवो। अधिकांश समय रे किछि लोक आपनको मीठा मीठा कथा कही बर्बाद रास्ता को नहीं जाइतिले, एबे सेमानंकु चिन्हि हबो। भगवान को धन्यवाद देबा कथा जे आपनकर भात हांडी भांगिबा पूर्वरु आपनक ठारू से व्यक्ति दूरेई गला। मासर 13 तारिख ठारू रवि तृतीय को जिबे। तृतीय रवि बलवान रवि, एहा रवि सहित शनि बुध समस्त एकत्रित बलवान हेबा निश्चिंत। एही रवि आपनको प्रभुंकर वरदान सदृश फल देबे। आपनकर तेज बुद्धि हेबो, शत्रु माने आपनको देखि भय रे पाख मारिबे नाही। जेउ कार्य करी आपण बारंबार फेल मारुतिले तही धावमान अश्व परि आगो को मारि चलिबे। धनु राशि मध्य एक धावमान अश्वर प्रतीक। रवि ग्रह तृतीय रवि ग्रह उत्तप्त ग्रह। धनु राशि हेला अग्नि राशि, एनु आपण सामान्य कथारे जिद्दीखोर होई उठिबे, किंतु बुझी विचारी कार्य करंतु, नचेत कोनोसी नारी सकाशे विपद घनेई आसीबो। आपणकर बर्बादर बाट खोली जिवो। आपण शांत और नम्रता भाव प्रकाश कले विपद आसीबा पूर्वरु आपण समस्त जानि पारिबे। पूर्वरु थिबा रोगर प्रादुर्भाव कमी जिवो। चाकरी करुथिबा व्यक्ति माने कठोर हृदय होई प्रत्येक कार्य को सुचारु रूपे संपादना करि पारिबे। छात्र माने निजर समस्त बल प्रयोग करी
ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଓ ସଠିକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାର କରାମତି ଦେଖାଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ବୁଧ ଗ୍ରହ 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ତୃତୀୟକୁ ଯିବେ ଓ ତାର ପରଦିନ ରବି ଗ୍ରହ ଯିବେ। ପ୍ରାୟତଃ 2 ଗ୍ରହ ସମାନ ଡିଗ୍ରୀରେ କିଛି ଦିନ ରହିବେ। ରବିଙ୍କର ନିକଟତମ ବୁଧ ଗ୍ରହ ରବିଙ୍କର ପାୱାର ନେଇ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ହୋଇଯାନ୍ତି। ବୁଧ ତୃତୀୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଘରେ ବାହାରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ନିଜର ବାକ୍ଚାତୁରୀ ବଳରେ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଭାତୃ ଓ ଭଗ୍ନୀ ସ୍ଥାନ, ଏଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳିବ। ଭାଇମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଭାଇ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶନିଙ୍କର ଗୃହରେ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଅସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେହିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ପାଖରେ ଯଦି ଭାଇ ନଥିବେ ତେବେ ନିଜର ଯେତେ ପରାକ୍ରମ ଥାଉ କିଛି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜର ବାହୁ, ନିଜର ଶକ୍ତି, ବାହୁବଳ ଭାଇ ବଳ ସମାନ। ଭାଇମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ କଳି ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ କଳି ବାହାର କରିବେ। ଯେଉଁ କଳିକୁ ଜାଣି ଶୁଣି କରୁଥିବେ ତାକୁ କେହି ସମାଧାନ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଶନି ଓ ଶୁକ୍ର ଉଭୟ ଗ୍ରହ ତୃତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ସୌକିନିରେ ବୁଡାଇ ରଖିବା ସ୍ଥଳେ ଶନି କେବଳ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ବିଚାର କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ। କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖରିଦି କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖରିଦି କରିବେ। ନୂତନ ଖାଦ୍ୟ ଗୃହରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣ ଭୋଜନ କରିବେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କରାଇବେ। ବହୁ ଦିନରୁ ଆଶା କରିଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ପାଉନଥିଲେ, ଏବେ ତାହା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୁଣରେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି ତାହା ଏବେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବିଭାଗରେ ଆପଣ ଆଗୁଆ ହୋଇ ରହିବେ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷା କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତୃତୀୟରେ ଶନି ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଶନି ଗୋଚରର ଶେଷ ସମୟ, ଯାହା ଦେବା କଥା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦେଇ ଚତୁର୍ଥକୁ ପଳେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଖଟାଇ କିପରି ଆଗକୁ ଯିବେ ତାହା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଓ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ଗୃହ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଜମି ଖରିଦି କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯାହା ଲାଭ ହେବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ବାହାରେ। ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ତାହା ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କରଜ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଋଣ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବେ। ଆଗାମୀ ସମୟ ସକାଶେ କିଛି ଧନ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିପାରିବେ, ତଥାପି ସାବଧାନ, ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଯଥାରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଭଲ ମନ୍ଦ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବକ୍ରି ଅଷ୍ଟମ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ମଙ୍ଗଳ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଦେବ। ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ତଳ ଉପର ହୋଇ ଗତି କରିବେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଷାଦ ଘଟିପାରେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା ରଖିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଫେଲ ମାରିଲେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଉଠେ। ରାତ୍ରିରେ ନିଦ୍ରା ହୁଏ ନାହିଁ। ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଥାଇ
ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ମନରେ ଆସିବ। ରାତ୍ରିର ଶେଷ ଭାବରେ ନିଦ୍ରା ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଆପଣ ତରତର ହୋଇ କାମକୁ କରିବେ। 10 ମିନିଟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ 5 ମିନିଟରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେବ ନା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ରାହୁ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥରେ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦେବ, କାରଣ ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ପରି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆସିବାର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆସି ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣ ଋଣ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହୋଇପାରେ। ଏହି କଳହକୁ ସହ୍ୟ କରିଗଲେ ସମାଧାନ ପରେ ହୋଇଯିବ, ନଚେତ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇପାରେ। ଜଳ ଜଳ କରି ଅନାଇଥିବେ, କିଛି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ପେଚା ବଡ ବଡ ଆଖିରେ ଅନାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦିବସରେ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହାର ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହି ଗୃହ ସୁଖ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖରେ ବାଧା ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟାୟରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଏହା ଶନିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଇବ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଦଶମ ତଥା କର୍ମ ଗୃହରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ ବଡ କାମର ଆଶା ଦେଖାଇ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରିଦେବ। କେତୁ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ଓ ପୁଣି କେତୁ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କେତୁ ଗ୍ରହକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହର ଗୃହରେ ଥିବେ, ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କରି ଗୁଣକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥାନ୍ତି। କେତୁ ଗ୍ରହ କନ୍ୟା ଘରେ ଥିବାରୁ ବୁଧଙ୍କର ଗୁଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେବ। ଏହି ସମୟରେ ବୁଧ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ 12 ତାରିଖ ପରେ ବୁଧର ଫଳ ସହିତ ସମାନ ହେବ। 12 ତାରିଖ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭରେ ଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୋଚର ଫଳ ଠାରୁ ନିଜ ଜନ୍ମ କୋଷ୍ଠୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଫଳ ଅଧିକ ମିଳେ। ଏଣୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସତ୍ ପଥରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଅଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ କମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଅଶୁଭ ଫଳ ହେଉ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି, ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଅଲେଖ ଶରଣ, ଅଲେଖ ଶରଣ।